के जाकर जावे धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे मन नूं भावे सो निहाल हो जावे। इस करके सतगुरु महाराज ने अपने ते बख्शिश की है। सारिया संगतां ने गुरमत नूं ग्रहण करना। रोड तो पहला अच्छी तरह बना लो। चिकड़ विच कदे गड्डी चलिया नहीं करती। जे तुसीं अपने अंदर औगुणां नूं भरी रखिया ना फिर थोड़े अंदर नाम ने बसा नहीं जाए। उस स्वाद को हाले तुसीं चखिया नहीं, जान नहीं सके उस चीज नूं भी ये है की है। तुहाडी अपनी बुद्धियां, अपने दिमाग, अपनी सोचां, अपनी विचारां चली जांदियां ने। इन्ना विश्वास नहीं है भी जे सिख बह गया कि थां ते बंदगी करना आप प्रशादा देण आउंदे महाराज। पर इन्ना विश्वास लियाओगे कि वो 4 दिन फिर बहना पैंदा। जब देखते ना भी ये तो नहीं उठता, मैनू ही जाना पैना। फिर आप जाके रोटी दे के आने जे किसी सिख के सुपने च कहने वो साडा सिख उत्थे भुखा बैठा जाके रोटी दे के आओ। विश्वास नहीं है। विश्वास दृढ़ हो जाए मन के अंदर बस सतगुरु महाराज ने भांडा पाओ अमृत दित ढाल वो अमृत पाउणा घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। साध संगत विच सच्ची टकसाल। ये साध संगत टकसाल है जिथों संगत घड़ घड़ के निकलती है बाहर। जिनको नदर कर्म तिन काल, जिन्हां दे उत्ते कृपा दृष्टि हुंदी है, नदर करते ने, कर्म बख्शिश करते ने, उन्हां दा कारज समझ जाता है। नानक नदरी नजर में हाँ। मैं ये चीज उत्ते बाणी विचार कर रहा है कि जदों भी शब्द पढ़ते हो या श्रवण करते हो तो ये देखो नाम मन के अंदर वसाउण लई कितनियां पंक्तियां कह रहे। नाम जिनके मन वसिया, मेरे मन में वस जाओ, नाम मेरे मन अंदर वस जावे। कितनियां ही पंक्तियां। वस मेरे गोविंदा वस मेरे प्यारिया, हर कर कृपा मान बस। मन नाम दे विच नहीं बसदा, पर काम नाम, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे ये मन दे अंदर बसे ही पए ने। भाई इन्हां नूं वसाउण दी लोड़ ही नहीं पई, ये वैसे ही बसे पए ने। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, रोज 24,000 सवास खत्म हो जाते हैं। फिर आपको थोड़ा जा अलग रहना पैना संसार का। इसे करके सतगुरु कहते सारी दुनिया नशे वाल उलझी है। सिगरेटां, बीड़ियां, शराब, पान, तंबाकू इधर चली हुई। पटना साहब 350 साल होना है। कई सिंह जाके सेवा कर रहे हो, दसते होंगे फोन पे, कहते वो कंधा बड़िया पईयां मार मार। वो जिन्नियां भी लोग पान जी खाते ने, रस्ते खराब किए पे ने, बड़ी सफाई कर रहे। इस करके है कि साडे अंदर जिहड़े ने विकार पहले ही बहुत भरे पे ने। तां इस चीज का थोड़ा बहुत जो बचाव करना है ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਤ ਪਹਾਰਾ, ਜਾਤ ਦਾ ਪਹਾਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਹੁਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਧੀਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਰੀਕ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਪਰ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਣ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਵਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਲਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਮਤ ਟਕਾਈ ਹੋਈ ਮਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਤ ਅਚਲ ਹੈ, ਚਲਾਏ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਵਿੰਗ ਵਾਲ ਕੱਢਣੇ, ਵੇੜ ਹਥਿਆਰ, ਵੇੜ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕਾਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸ ਯਦ ਰੱਖਣਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਮੱਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੱਤ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਈ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਈ ਨਦੀ 'ਚ ਇੱਧਰੋਂ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਕਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੋਲ ਗਈ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ? ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਾਲ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਭਿਆ, 2-3 ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰਮੱਛ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਖਾ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਕਈ ਕੁਝ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲਿਆਵੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਨੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰਜਕ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਨ ਮਾਤਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਨ ਮਾਤਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ।
ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਵਾਬ ਦਾਊਦ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦਾਊਦ ਖਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਆ। ਨਵਾਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਟੋਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਮਾਜ਼। ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਵ